Right. Eighth class के पहले स्टार्ट कर माँ డిస్టర్బ్ చేయకండి కాదు ఇస్తారా ఎందుకు ఇస్తారు మీ కాదు మీ కాదు ఇస్తారు స్కూలే కదండి Now speech by our keynote speaker, Sri Bodireddy Srinivas Reddy garu. A very good morning to all of you. బట్ మీ ప్రిన్సిపల్ సార్ కనిపించగానే మంచి ఉత్సాహాన్ని చూపిస్తున్నారు. వెరీ గుడ్. We need this kind of energy levels. I hope respected principal sir and other renowned teachers, students and other all invitees here who have presented on this occasion. Director Garu, Padasati Gariki, to all of you, a very good morning. And we are aware of why we have gathered at this location and today only. Why? Today is a Guru Paurnami. Are we able to see the darkness? Night, at the time of night time, are we able to see the objects? Definitely can't, unless there is a light, right? But are we able to see the things at full moon day? Yes. Who have transformed this darkness to light? Who is behind this? So we will come across who has played this role, who has transformed this darkness to light. What is the true meaning of Guru? Teacher. And who else? Only teachers? Very good. I will explain what is the true meaning of the word Guru. G-U-R-U. G-U means it's a darkness or ignorance. Ru means the person who is able to remove this darkness. The person who removes ignorance from our minds. That person is Guru.
Okay? Are you able to understand? So here, మనందరి దగ్గర మొబైల్స్ ఉన్నవి, ఇంట్లో టీవీ ఉంది, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఈస్ దేర్, ఇంటర్నెట్ ఈస్ దేర్, సో మెనీ బుక్స్ ఆర్ ఆల్సో దేర్. Then everywhere there is information, right? There is a plenty of information through artificial intelligence. Nowadays we have come across ChatGPT also. ChatGPT is giving very quick information and in few seconds itself, right? Internet, artificial intelligence and books also. Then we are able to get to so much of information. Then we might come across one kind of question. Do we still need a guru? The answer is definitely yes, and more than ever before also. See, artificial intelligence can answer questions, the internet can provide unlimited information, books can explain concepts, but only a guru can teach us how to think, how to live, how to make the right decisions, and how to become responsible citizens. So here information fills the mind. A guru transforms this information So here there is a point is there is plenty of information. Based on that information we have to transform our life. Then who will transform our life? None other than Guru only. Under this Guru category, who will come? Our parents, teachers, mentors, and so many persons who will transform our life. See, to understand this, from information to transformation, we will try to understand through with the practical examples. There is a Google versus Guru. Imagine if you want to climb a Mount Everest. See, Google can show you the route, it can display the maps, weather reports and videos also. But all of a sudden there is a storm. At that point of time, who will help you? An experienced guide will explain to you how to reach that mountain Everest safely. So here the experienced guide is playing as a role, acting as a guru to reach the path safely, and he will guide where the danger lies and when to stop and how to reach the Mount Everest safely. So in overall, what is this indicates? Google gives information, but Guru gives wisdom, how to apply that information, how to reach the Mount Everest with safe journey. So there is one more example. We all like cricket also, right? Every cricketer has a coach. Do you aware of that? Why? So many cricketers, already they are talented cricketers, but still they are following the guidance of their coaches, because a coach only can understand where the talented cricketer is missing, where he only can correct his footwork, batting technique, concentration, confidence and attitude. So the coach is converting the talented cricketer into an excellent performance. So similarly, our teachers are converting potential into achievement. Similarly, there is one more. See, we can come across a very big rock structure. Generally, normal persons will think that is only a stone. But if a sculptor look at the stone, in his mind he will imagine, and there is a beautiful statue hidden inside. The sculpture patiently removes unnecessary pieces, and ultimately he will design a beautiful structure, a beautiful statue. Similarly, our teachers will remove our fear, laziness, ignorance, bad habits, overconfidence and self-doubt. Every day who are removing all these
things, our teachers at school and our parents at home. So here, then after removing this fear, laziness, ignorance, all these bad habits, then only one can become a great personality. So here, a guru, really speaking, is not creating any greatness, but a guru reveals the greatness already presented within all of us. మనలో ఉన్నటువంటి గ్రేట్నెస్ ని ఒక గురువు మాత్రమే ఐడెంటిఫై చేయగలుగుతారు, గుర్తించి ఆ విధంగా మనలో ఏమైనా డిఫెక్ట్స్ ఉంటే కనుక దాన్ని ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు. And one more example, see, every cell phone has a battery. Does the cell phone works without a battery? No. Similarly, every person has intelligence, hard work, but is our intelligence alone is enough to become a great successful person? So here, the way the mobile phones are working based on the battery life, our real life also runs on discipline, honesty, kindness, responsibility, compassion and perseverance. Then we will get the doubt. Who will guide all these real life battery life, discipline and all? Every day our teachers are training us. Our teachers are motivating us to get the discipline, honesty and responsibility. Then only we can see the successful happiness. And one more example, every day we might come across marks versus character. Students often believe that marks are everything. Marks are important. They help us to enter good colleges and universities. But real life demands more than that. A company wants to recruit a graduate. What he is looking for? He is looking for a competence. Marks is only an entry point. But later he is looking for a competence. Whether he is able to work in different conditions without the stress. Does he work honestly or not? In such a way he goes. That means it is beyond marks. Similarly, society respects our character only, not the marks. Once you go outside, you may get A+ in all subjects, but does the society knows? Does we have got in all subjects A+? But how the society will look at you? The way you are behaving in the society, your character, the way you are speaking, the way you are thinking. So society respects character. That means it is beyond our day-to-day marks. Similarly, family trusts integrity. How you are moving among your kin and kin, along with your neighbors, along with how you are behaving with your relatives. Here marks doesn't make any impact, any positiveness, but your behavior, your integrity, that makes a difference. Similarly, the entire world remembers people for their values. We come across so many cricketers extremely talented. At the same time, because of their personality, bad behavior or bad habits, they lost their respect in the society. Why Sachin Tendulkar or Rohit Sharma or Virat Kohli have very successful and have a successful long journey means, in addition to their cricket talent, outside the world also, they maintain their great personality, their character. That makes them again and again successful on different occasions. So here what I am trying to say is, books teach subjects, but our teachers teach how to take decisions in our day-to-day life. So here our guru in the form of teachers are playing a great role in our personality.
in our integrated personality. So marks is beyond, character is beyond marks. Marks are important, but character is much more important. Do you know there is one bamboo tree? See, after planting bamboo tree, for few years it does not grow above the ground. We may get a doubt, what is happening? This tree for the past few years is not appearing above the ground. No, meantime, during these days, initially the tree is focusing on strengthening their roots. After strengthening the roots very strongly, all of a sudden it will grow very fast. So roots, foundation is very crucial. Similarly, students often feel that I am studying hard, but I am not getting immediate results. I am working so hard in all subjects, science, social, maths, Hindi, English, so many subjects, but I am unable to get expected marks. Here, we have to learn things is continuous working hard is important. At this point of time, who will guide you? Success becomes permanent only when the foundation is strong. Behind this strong foundation in schooling days, our teachers and our parents are playing a crucial role in the form of guru. All teachers, our parents are gurus. And one more example, the importance of foundation we can understand. There is a very tall building, 10 floors, 20 floors, 30 floors. Does it simply stand on the ground without having a strong foundation? Definitely not. Similarly, teachers are invisible foundation behind every successful doctor, engineer, scientist, civil servant, entrepreneur, artist, sportsman, and the present national leaders. Behind all these professions, teachers have played a great role. So every success story begins from the classroom, especially from the school classroom. The strong foundation of each student lies in the schooling days. Here, the parents as well as teachers are playing a crucial role. And one final example to understand how the information transforms our life. See, in the very recent past, we come across artificial intelligence versus human intelligence. Artificial intelligence versus human intelligence. What is today? Artificial intelligence can solve mathematical problems, even question and answers of all subjects also within a second itself. But artificial intelligence cannot truly understand the integrated personality related characteristics like compassion, forgiveness, sacrifice, honesty, gratitude, courage, and unconditional love. But where do we get all these? Artificial is not doesn't know anything. Whatever you give the feedback, whatever the instructions you give, that only it will give, but it cannot understand the importance of love. It cannot understand the importance of gratitude. But where do you get all these truly required qualities? Through our teachers. These values are learned from our parents, teachers, mentors, society, and life itself. So, here, technology makes smarter, no doubt there. But teachers make and train us how to take a wise decisions in our day-to-day life. So, a guru therefore is not merely someone who teaches a subject. కేవలం సబ్జెక్ట్ టీచ్ చేసేటటువంటి వ్యక్తులు కాదు. టీచర్స్, the guru is who awakens, who will enlighten our mind, who shapes our character, who builds our confidence, who inspires us to become better human beings and responsible citizens.
Okay, then one thing. See, our immediate man in front of us, our teachers are our gurus, and our parents are our mentors and so on. Then teaching, మనకి ఆ కనిపిస్తున్న టీచర్స్ గురువు ఎవరు? వాళ్ళకి గురువు ఎవరు? If you think like this, there might be a first guru. First గురువునే ఆది గురువు అంటాం. Then who is that first guru? Who is that Adi Guru? Here, Maharshi Vedavyasa. He is the Adi Guru. Why we call him as Adi Guru? Means because of his unparalleled contribution in preserving and transmitting sacred knowledge. What is this sacred knowledge? Maharshi Vedavyasa have compiled 4 Vedas. He authored the Mahabharata. He preserved the Bhagavad Gita within Mahabharata. He composed Brahma Sutras. He is author of many Puranas, and he laid the foundation for India's spiritual and philosophical heritage. He is the first person who has brought valuable information, and he has preserved and he kept to our for today's various subjects, very long times. So, Guru of Guru, for the entire Gurus, who is the first Guru is Maharshi Vedavyasa. That is the reason on the birth anniversary of Maharshi Vedavyasa, on పౌర్ణమి, ఇన్ ఆషాఢ మాసంలో వచ్చేటటువంటి పౌర్ణమి రోజు ఆయన బర్త్ యానివర్సరీగా గురి పౌర్ణమిగా మనం సెలబ్రేషన్ చేసుకుంటాము. దట్ ఈస్ ద రీజన్ బిహైండ్ టుడే వీ హ్యావ్ గ్యాదర్డ్ హియర్ టు సెలబ్రేట్ and to present our gratitude to our Adi Guru Maharshi Vedavyasa. Here on this occasion we will understand the importance of Bhagavad Gita. Even Bhagavad Gita also composed in Mahabharata, what was written by Maharshi Vedavyasa. Right? See, I hope everyone is aware of Arjuna, Kurukshetra war. Idea unda andarki? He is a great warrior. Try to understand what is meant by great warrior. He is a most skilled person in all aspects, right? Kurukshetra war in between Pandavas and Kauravas lo, on Pandavas side Arjuna is a key person. He is a great warrior. But just before the war begins, he has a confusion in his mind. He is despaired. He lost his confidence just before the war. Though he is very great warrior, why? A Kurukshetra war in front of him, he saw his relatives, he saw his friends, all known persons. He is thinking that in this war I am going to kill all those people. After killing all those my relatives, friends, family members and all, what is the outcome? How I can be happy? Such kind of illusion, such kind of confusion, such kind of disappointment has been occupied by the great warrior Arjuna's mind. At that time, Bhagavan Sri Krishna has taught a great lesson to great warrior Arjuna. That is the dialogue. Teacher and disciple, Guru Shishya, a dialogue between Bhagavan Sri Krishna and the great warrior Arjuna has been presented in Bhagavad Gita by our Vyasa Maharshi. Here, what is Dharma and Adharma?
what is the role of Arjuna has to perform in such a disastrous situation of Arjuna's mind. Krishna has, under the guidance of Krishna, he come to know the role of Arjuna's role. So here we can understand the importance of goal. Similarly, in our day-to-day life, while learning various subjects, various concepts, various mathematical problems, all this is confusion only, all this is creating a tension only. Then who is helping, who is trying to solve those problems, who is behind your success, who is behind and removing your distress? None other than our teachers and our parents. Our teachers and parents are none other than gurus only. That is the reason we, on this occasion of Maharshi Veda Vyasa Purnima Day, we are trying to present our gratitude or Guru Puja to our teachers. So on this occasion, on this very auspicious day of Guru Purnima, I would strongly recommend all of us, including our management, our teachers, students, and any other helpers, whoever are here, try to read Bhagavad Gita, understand it, and try to apply. You definitely become a great and happy life, great person as well as successful, happy person. I will try to make you one simple example. See, every one of us are running behind knowledge, money, and power. But there are so many people who are extremely talented, extremely knowledgeable, still they are struggling in their life. There are so many people who have got plenty of money, but still they are struggling in their life, they are not happy. There are so many politicians, they have got power, but still they are not happy. Still they are such kind of not feeling so happy. Why? Because the true happiness comes when you work for the welfare of the society. Our entire knowledge, our hard work should be for the sake of welfare of the society, then only you will get the true happiness. This kind of information, how to be a happy and successful person, where you get? Bhagavad Gita is one of the greatest book which guide you how to lead a happy and successful life. So here on this Guru Purnima, let every student make 5 simple promises. నాతో పాటు నేను చెప్పిన తర్వాత మనం మీరు చెప్పండి, ఓకేనా? I will respect my parents and every teacher. I will respect my parents and every teacher. I will ask questions with humility and curiosity. I will ask questions with humility and curiosity. I will learn from my mistakes. I will practice discipline every day. I will practice discipline every day. I will remain a lifelong learner. Remain a lifelong learner. If you follow all these 5, definitely whatever the information surrounded by you will transform your life and give you a very successful and happy life, undoubtedly. See, there is a ancient Indian wisdom. Every day we might be pronouncing also. Matru Devo Bhava, Pitru Devo Bhava, Acharya Devo Bhava, Athithi Devo Bhava. Among these 4 today's is Acharya Devo Bhava. We have to respect our teachers with great humility. At any point of time, don't find any fault with the teachers and don't get any kind of negatives in your teachers. If your student is ready,
teacher will clarify all your doubts. So on this final occasion, I once again say Happy Guru Purnima. Thank you very much. ఈ గురు పౌర్ణిమ అకేషన్ని వివేకానంద రాక్ మెమోరియల్ అండ్ వివేకానంద కేంద్ర కన్యాకుమారి తమిళనాడుకు సంబంధించినటువంటి విజయవాడ బ్రాంచ్ ఈస్ కండక్టింగ్. సో we all once again say thank you to వివేకానంద కేంద్ర అండ్ విజయవాడ బ్రాంచ్. Thank you. Thank you for your valuable speech, sir. ఇప్పుడు మన చీఫ్ గెస్ట్ శ్రీ గుత్తికొండ శ్రీరామ్ గారు వివేకానంద కేంద్ర గురించి గురు పౌర్ణిమ గురించి అడ్రస్ చేస్తారు. సభకు నమస్కారం. ఐకాన్ స్కూల్ విద్యార్థులకు నా ఆశీస్సులు, యాజమాన్యానికి అభినందనలు. గురుర్ బ్రహ్మ గురుర్ విష్ణు గురుర్దేవో మహేశ్వర గురు సాక్షాత్ పరం బ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమః. బ్రహ్మానందం పరమసుఖం కేవలం జ్ఞానమూర్తి ద్వంద్వాతీతం గగన సదృశ్యం తత్వమస్యాధిలక్ష్యం ఏకం నిత్యం విమలమశనం సర్వదే సాక్షీభూతం తస్మై శ్రీ గురవే నమః. ఇది గురుమంత్రం. గురువు ఇప్పుడే చెప్పినట్టుగా విశిష్ట స్థానం గురువుది మన జీవితంలో. తల్లి తండ్రి గురువు దైవం అన్నారు మనకి. భారత భూమి కర్మభూమి, వేద భూమి, ఋషి భూమి. ఒకనాడు గురువులంటే ఋషులే. వాళ్ళే శాస్త్ర విజ్ఞాన సాంకేతిక రంగాలన్నింటిలో నిష్ణాతులు. వారు దీన్ని పరిశోధనలు చేసి మనకి అందించిన వాళ్ళు ఋషులు. అలాగే వేదవ్యాసుడు గురించి ఇప్పుడు మనం చెప్పారు. అలాగే వేదవ్యాసుడి యొక్క విశిష్టత ఏమిటి? ఆయన వేదాల సంకలనం, మహాభారతాన్ని రచించగలిగిన గొప్ప ఇది. కాబట్టి ఆయన జన్మదినోత్సవాన్ని గురు పౌర్ణిమగా జరుపుకుంటా ఉన్నాం అనేది మనందరికీ తెలిసిన విషయం. ఇందాక నేను చదివిన మంత్రంలో గురువు ఈ ప్రపంచంలో ఉన్న సంక్లిష్టమైనవి, అర్థం కానివి, అర్థం చేసుకోవలసినవి, విద్యని, జ్ఞానాన్ని, సమస్తాన్ని నీకు బోధించి నిన్ను మలిచే ఒక శిల్పి, ఒక రాయి లాంటి పదార్థం. మనం అందరం కూడా మనకి ఒక రూపాన్ని ఇచ్చేది జ్ఞానం అనే రూపం. భౌతిక రూపం భగవంతుడు ఇస్తే నిన్ను జ్ఞాన స్వరూపుడిగా మార్చేవాడు గురువు. అది గురువు యొక్క అత్యద్భుతమైన పాత్ర మన జీవితం. మీకు ఒక అద్భుతమైన గురువు గురించి, ఒక అద్భుతమైన శిష్యుడు గురించి చెప్తాను నేను వాళ్ళ కథ. గురువు పేరు రామకృష్ణ పరమహంస, శిష్యుడి పేరు స్వామి వివేకానంద. ఈ శిష్యుడు విశ్వగురు అయ్యాడు, ద యూనివర్సల్ గురువు. ఈ క్రమంలో ఒక గురువుని మీరు అంగీకరించడానికి గురువు యొక్క క్వాలిటీని కూడా శిష్యుడు చెక్ చేయటం, గురువుకి గురుస్థానంలో ఉండే అర్హత ఉందా లేదా అనేది కూడా చూడమని చెప్తాడు పరమహంస శ్రీరామకృష్ణ పరమహంస. వివేకానందుని శిష్యుని చేసుకోవాలని ఆయన తాపత్రయపడతాడు. కానీ ఈయన యాక్సెప్ట్ చేయడు. ఏ గురువునైనా ఎంతో మంది గురువుల దగ్గరికి వెళ్తా ఉంటాడు. ఆయన వెళ్ళినప్పుడల్లా ఆయన ఏమడుగుతాడంటే, నువ్వు భగవంతుడిని చూసావా, నాకు చూపిస్తావా? భగవంతుడు అంటే జ్ఞానం అనుకోండి కష్టపడి, నువ్వు పొందావా, నాకు అందిస్తావా? స్పష్టమైన సమాధానం ఆయనకి ఎక్కడ దొరకల, ఎంతమంది గురువు దగ్గర తిరిగినా కూడా. రామకృష్ణ పరమహంస చాలా స్పష్టంగా చెప్పాడు, నేను చూశాను, నీకు చూపిస్తాను.
అన్నంత మాత్రాన్ని వివేకానందుడు నమ్మల. చాలా కష్టమైంది వివేకానందుని తన శిష్యుడిగా చేసుకోవడానికి, తన దగ్గర చేర్చుకోవడానికి గురువు పడిన తపన, అపారమైన తపన. ఎందుకంటే అటువంటి శిష్యుడు కావాలి గురువు, శిష్యుడికి అటువంటి గురువు కావాలి. కానీ వీళ్ళిద్దరు బంధం ఏర్పడడానికి చాలా సమయం పట్టింది. వివేకానందుడు ఈయన నేను గొప్పవాడిని అంటున్నాడు, గురువు దేవుడు చూపిస్తానంటాడు, ఈయన టెస్ట్ ధనం పట్ల వ్యామోహం లేదు పరమహంసకి, ధనాన్ని తాకేవాడు కదా ఆయన. సరే ఇదేదో టెస్ట్ పెడదాం అనుకున్నాడు వివేకానందుడు. గురువుకే టెస్ట్ పెడతాడు ఈయన. ఒక 10 నాణ్యాలు ఆయన రోజు వచ్చి కూర్చొని మంచం మీద దాని కింద పెట్టాడు. అది ఏం చేస్తాడో చూద్దామని. పరమహంస ఆ గదిలోకి వచ్చి ఆ మంచం మీద కూర్చొని ఒక్కసారి ఆ ధనముడి యొక్క స్పర్శతో ఆయన భరించలేకపోయాడు. మంచం మీద లేచిపోతాడు. లేచిపోయి ఆయన అర్థం చేసుకుంటాడు, ఈ శిష్యుడు నాకు పెట్టిన పరీక్ష ఇది అని ఒక చిరునవ్వు నవ్వి వెళ్ళిపోతాడు. అలా గురువుని నిరంతరం పరీక్షించాడు స్వామి వివేకానంద. నరేంద్రుడిగా, అప్పుడు వివేకానందుడు కాదు, నరేంద్రుడిగా. చివరికి ఇద్దరు అంగీకారం దశకు వచ్చేసారు. ఒక దశకు వచ్చాక ఇద్దరు, నాకు ఈయన ఇచ్చిన గురువు లేడు, ఇంకెక్కడ దొరకడని ఈయనకి అర్థమైంది. సరే ఆయన ముందే తెలుసు ఇటువంటి శిష్యుడు ఇంకెక్కడ దొరకడాలి, ఈయన కారణ జన్ముడు, చేర్చుకోవాలని తప్పించిన వ్యక్తి గురువు ఇక్కడ. కాబట్టి వాళ్ళిద్దరి సంగమం జరిగింది. పరమహంస తరువు చాలించే ముందు, ఇక రేపు ఆయన నిర్యాణం చెందుతారు, వెళ్ళిపోతారు ఈ భూమి నుంచి అన్న రోజున వివేకానందుడి తన గది, భక్తులందరూ చుట్టూ ఉన్నారు. ఆయన శిష్యులంతా, శిష్యుల్లో అగ్రగణ్యుడు వివేకానందుడు నరేంద్రుడిని లోపలికి రమ్మని అందరినీ బయటికి వెళ్ళిపోమంటాడు ఆయన. వెళ్ళిపోయినప్పుడు నరేంద్రుడిని ఒంటరిగా గదిలో కూర్చొని తన చేతితో అలా టచ్ చేసి అలా ఉంచుతాడు. చేసిన తర్వాత ఒక రకమైన అలౌకిక స్థితికి వెళ్ళిపోతాడు వివేకానందుడు. ఆయన ఒక కరెంటు ప్రవహించినట్టు ప్రవహించి వెళ్ళిపోతా ఉంటుంది ఈయన శక్తి మొత్తం. అది అయిపోయిన తర్వాత పరమహంసుడు మాట్లాడాడు, కళ్ళమని తారాపాతంగా నీళ్లు గారుస్తూ, నేను ఇప్పుడు కడు పేదని, నా సర్వశక్తులు, నా యొక్క మొత్తం శక్తిని, తపశ్శక్తిని, యోగ శక్తిని, ధ్యాన శక్తిని మొత్తం నీకు దారపోసేసి నేను నిరుపేదగా ఒక సామాన్యుడిగా మిగిలిపోయాను. అది గురువు యొక్క గొప్పతనం. గురువు తన దగ్గర ఉన్నది ఏదైనా శిష్యుడికి ఇవ్వగలుగుతాడు. గుర్తుంచుకోవాలి పిల్లలు, మీరందరూ కూడా. మన నాన్న మన ఆస్తి అంతా ఇవ్వవచ్చు, కొంత ఆయన ఉంచుకుంటాడు, కానీ గురువు ఏది ఉంచుకోడు, అంతా ఇచ్చేస్తాడు. అదే గురువు అంటే. తన దగ్గర ఉన్న జ్ఞాన సంపదని పంచడానికే చూస్తాడు, పూర్తిగా ఇచ్చేటానికి ప్రయత్నంలోనే ఉంటాడు ఎప్పుడు కూడా. అలా ఇచ్చేసాడు రామకృష్ణ పరమహంస. ఆ తర్వాత ఎందుకు ఇచ్చాడు అనేది మన తర్వాత గుడ్ రెస్పాండ్ అయిన విద్యార్థులు వింటున్నారు, ఆనందిస్తున్నారు, నాకు అర్థమవుతుంది. ఆనందించండి. బాగుందా కదా? కథ బాగుందా? ఆనందించండి. స్వామి నరేంద్రుడు మరి ఏంటి అనామకుడు, ఆయన ఎవరికి తెలియదు. కలకత్తాలో 10 మందికే తెలుసు. ఎవరు తెలుసు ఆయన? ఎవరికి తెలియదు. కానీ ఆయనకి తెలుసు ఆయన ఈ భూమి మీదకి ఎందుకు వచ్చాడో, ఆయన ఏం చేయాలో ఆయనకి తెలుసు. ఈయన భారతదేశం అంతా పర్యటించాడు. భారతదేశం కాలినడకన పర్యటించాడు. సమస్త లోకాన్ని, భారతదేశాన్ని వీక్షించాడు. ప్రజల బాధల్ని, కష్టాలని అన్నింటినీ కూడా. అంతిమంగా కన్యాకుమారి చేరుకున్నాడు. కన్యాకుమారిలో మీరు ఒకసారి మీ క్లాస్ రూమ్ లో మీకు మ్యాప్లు ఉంటాయి. భారతదేశం మ్యాప్ ఉంటుంది కదా, పైన అంతా ఇండియా మ్యాప్ ఉంటే కింద ఉంటుంది కన్యాకుమారి. ఎక్కడ ఉంటుంది? ఆఖరిలో ఉంటుంది. అంటే అఖండ భారత దర్శనం చూసి వచ్చిన వ్యక్తి అంతిమంగా ఒక టిప్పులోకి వచ్చాడు. అక్కడి నుంచి కన్యాకుమారిలో మీరందరూ చూశారో లేదో తెలియదు, ఆ ఫోటో చూస్తే ఒక రాక్ ఉంటుంది సముద్రం కింద. అది ఆ రాక్, ఆ మాన్యుమెంట్ ఉంది చూసారా, ఆ రాక్.
అప్పుడు ఆ మాన్యుమెంట్ లేదు, ఒక బండ, ఒక రాయి. సముద్రం ఎలా ఉంటుందంటే అక్కడ చాలా ఆటుపోట్ల మీద ఉంటుంది. వంట కూడా బోట్లు పోటు వస్తే ఎలా 12 తర్వాత బోట్లు ఆపేస్తారు ఆ రాత్రి కంటే, అంత భయంకరంగా ఉంటాయి అలా. కానీ కారణ జన్ముడు అత్యంత శరీర దారుణ్యం కలిగిన వ్యక్తి, ఒక పని కోసం ఈ భూమి మీదకి వచ్చిన వ్యక్తి కాబట్టి అవలేలగా సముద్రాన్ని ఈది ఆ రాకు మీదకి వెళ్ళి 3 రోజులు సమయం ఉందండి నాకు, ఒక 10 నిమిషాలు. ఆ రాకు మీదకి వెళ్ళి పగలు రేత్రి అని లేకుండా ధ్యానంలో కూర్చున్నారు స్వామీజీ ఆ రాకు మీద. దేనికోసం? ఆయనకి ఏదో మోక్షం కావాలనో, నాకు స్వర్గలోకం కావాలనో, నేనేదో పొందుదామని కాదు. ఆ కింద కూర్చుని యావత్ భారతదేశాన్ని చూస్తున్నాడు ఆయన. చూసి నా దేశ ప్రజలు, మీకు తెలియదు ఇవాళ మీకు అన్ని సౌకర్యాలు ఉన్నాయి. ఆ రోజు ఈ దేశం బానిస దేశం, బ్రిటిష్ ఇండియా పరిపాలనలో కరువు కాటకాలతో తిండి లేక అలమటిస్తూ ఆహారం లేక జనం చనిపోతున్న రోజులే. ప్లేగు వ్యాధితో మరణిస్తున్నారు, కరువు కాటకాలతో మరణిస్తున్నారు. తిన్నాకింత బుద్ధ లేదు ప్రజలకు, కొన్ని లక్షల కోట్ల మంది. చెలించిపోయాడు స్వామీజీ చూసి. ఆయన పూజలు పురస్కారాల స్వామీజీ కాదు, మానవత్వం ముక్తి భవించిన మహోన్నత వ్యక్తిత్వం కలిగిన స్వామీజీ. చెలించిపోయాడు అసలు ఈ దేశాన్ని చూసి. ఏమిటి అసలు ఈ దేశం ఎలా ఉందేంటి, నా ప్రజలు ఎలా ఉన్నారండి, నేనేం చేయాలి ఈ దేశానికి, నా కర్తవ్యం ఏంటి, అసలు నేను ఎందుకు పుట్టాను, నేనేం చేయడానికి భూమి మీదకి వచ్చానని స్వామీజీ నిరంతరమైన మదనతో 3 రాత్రులు 3 పగల్లో పోరెత్తే చలి ఆ సముద్రం మధ్యలో ఉన్నటువంటి మామూలు వ్యక్తికి ఎవరికి సాధ్యం కాదు, ఆయనకి తప్ప. తపస్సు చేశాడు. 3వ రోజు ఆయనకి అర్థమైంది అసలు ఏం చేయాలి, ఈ భారతీయుల కోసం, ఈ భారతదేశం కోసం నేనేం చేయాలని ఒక జ్ఞానం పొందాడు. అక్కడ తెలుసుకున్నాడు ఆయన, ఆయనకు లక్ష్యం ఏర్పడింది. లేచాడు, మళ్ళీ భూఖండం మీద, భారత భూఖండం మీద అడుగు పెట్టాడు. భూమి మీద, ప్రధాన భూభాగం మీద అడుగు పెట్టాడు. ఇది ఎవరికి తెలియదు, ఇవాళంటే చెప్పుకుంటున్నాం కానీ కథలన్నీ, ఆ రోజున ఎవరికి తెలియదు ఇది జరుగుతుందంతా కూడా. ప్రకృతిలో ఒక మహత్తరమైన గొప్ప విషయాలు జరిగేటప్పుడు అన్నీ కూడా అలా సమకూరుతూ ఉంటాయి, వనపడుతూ ఉంటాయి. ప్రకృతి, విశ్వం అన్ని సమకూర్చుకుంటూ ఉంటాయి. హిందూ ధర్మం చాలా ఘోరమైన కండిషన్లో ఉంది ఆ రోజున. సనాతన హిందూ ధర్మం ఒక బ్రిటిషర్స్, క్రిస్టియానిటీ ఉన్న బ్రిటిషర్స్ పరిపాలిస్తున్న దేశం ఇది. హిందూ ధర్మం కొడిగట్టిపోయి ఉంది, మానవతా విలువలు మంటగలిపోయినాయి, ఆత్మవిశ్వాసం లేదు, ఆత్మాభిమానం లేని ఒక జాతి. 30 కోట్ల మంది ఆత్మాభిమానం, ఆత్మ గౌరవం లేని జాతి ఆ రోజున భారతీయులు. పిరికితనం, భయం. ఆయన అక్కడి నుంచి లేచి వచ్చేటప్పటికి ఈ విశ్వమే ఒక పథక రచన చేస్తాం. అక్కడ చికాగో, అమెరికాలో మత మహాసభలను ఒకటి తలపెట్టారు. ఇప్పుడే మీరు జాగ్రత్తగా నాది 5 నిమిషాలు. విశ్వమత మహాసభలకి ఏర్పాట్లు చేశారు. అంటే ప్రపంచంలో ఉన్న అన్ని మతాల ప్రతినిధుల్ని అక్కడికి పిలిచి అక్కడ సభ నిర్వహించి, ఆ సభ నిర్వాహకుల యొక్క ఆంతర్యం ఏంటంటే అన్నిటిలోనూ క్రిస్టియన్ మతం గొప్పది, ప్రపంచంలో పెద్ద మతం, గొప్ప మతం ఇదేనా డిక్లేర్ చేయాలనేది వాళ్ళ ఉద్దేశం. భారతదేశంలో ఆహ్వాన పత్రిక వెళ్ళి, ఆహ్వానం ఉన్నవాళ్ళే దానికి వెళ్ళాలి. స్వామీజీకి ఆహ్వానం లేదు, అసలు ఈయన ఎవరో కూడా ఎవరికి తెలియదు. అసలు ఆహ్వానం పడటానికి అన్నోన్ పర్సన్. అక్కడ అయితే సింపుల్ గా చెప్పాలంటే అక్కడ దగ్గరలో కేరళలో ఉన్న ఒక దివాణం రాజు, కేత్రి మహారాజు అని. వీళ్ళు అప్పటికి ఈయన గుర్తించడం, ఆ ప్రాంతంలో సంచరించడం, వాళ్ళతో పరిచయాలు. ఈ మద్రాసులో ఉన్న కొంతమంది వ్యక్తులు కలిసి, స్వామీజీ చికాగోలో మహాసభలు జరుగుతున్నాయి, మీరు వెళ్ళాలి దీనికి అని. ఆయనకి దగ్గర ఏమీ లేదు, రూపాయి ఏంటి ఆయనకి తెలియదు, ధనం లేదు, ఏమీ లేదు. బట్టలు కుట్టించి కొంత ధనం ఇచ్చి, టికెట్లు కొని ధనం ఇచ్చి ఆయన చికాగోకి ఓడెక్కించారు. స్వామీజీ చికాగో చేరారు. అప్పట్లో ఓడలో ప్రయాణం 6 నెలలు పట్టేది. ఇవాళ మీకు అందరికీ చుట్టాలు ఉన్నారు, మనందరికి అమెరికాలో. ఆయనకి ఎవరు లేరు. అమెరికా భూభాగం మీద ఒక అనామకుడిగా దిగాడు ఆయన. వెళితే ఆ మహాసభలు ఇంకా 2 నెలలు ఉన్నాయి. 2 నెలల ముందే రెడీ.
ఎక్కడ ఉండాలో తెలియదు, ఎవరింటికి వెళ్ళడానికి లేదు. సరే ఎవరో చెప్పారు చికాగోలో చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ నగరం అండి ఇది, కాస్ట్ ఇక్కడ మీరు ఉండలేరు, వేరే నగరానికి వెళ్ళండి అంటే అక్కడికి ట్రైన్లో వెళ్ళాడు. ఎవరో సేకరించారు. ఆయనకి మొదలవుతుంది ఇక విశ్వంలో ఆయన ప్రయాణానికి కావాల్సిన ఏర్పాట్లు జరుగుతూ ఉన్నాయి. ఒక్కొక్కరు ఆయన దగ్గరికి రావడం. ఆ ట్రైన్ ప్రయాణంలో ప్రొఫెసర్, గొప్ప ప్రొఫెసర్, అమెరికన్ యూనివర్సిటీ ప్రొఫెసర్లు కలిసి ఈయనతో సంభాషించినప్పుడు ఆయనకి మతిపోయింది. అసలు ఎంతటి విజ్ఞాన ఖనీన, అసలు ఇటువంటి వ్యక్తికి పరిచయ పత్రం అక్కర్లేదు, ఈయన పరిచయం చేయకుండా సూర్యుడిని పరిచయం చేయటమే అని రాశాడు ఒక లెటర్. రాసి చేతికి ఇచ్చాడు. మళ్ళీ 2 నెలల తర్వాత ఈ చికాగో వచ్చాడు. తెల్లారితే మహాసభ, ఈ పత్రం పోయి. చూడండి ఎలా ఉంటాయి మనకి, ఏదైనా జరిగేప్పుడు అన్ని అడ్డంకులు కూడా ఉంటాయి. పత్రం పోయింది, డబ్బులు లేవు, మంచు ధారాపాతంగా కురుస్తూ ఉంది. మంచు కురుస్తుంది అక్కడ, స్నో అంతా, చలి, ఆయనకి షెల్టర్ లేదు. ఒక చెట్టు కింద కూర్చున్నాడు. ఆయన కూర్చుంటే ఆ ఎదురింట్లో ఉంది ఒక ఆవిడ, కిటికీలో చూసి. ఇదంతా భగవత్ ప్రేరకం, సృష్టి. ఆవిడ వచ్చింది, ఏంటి ఈయన తేజస్సు ఏంటి ఎలా ఉంది, ఈయన భలే ఉన్నాడు ఈయన. ఆయన వచ్చి, స్వామీజీ మీరు ఎవరో నాకు తెలియదు, కానీ మా ఇంట్లోకి రండి, చలికి మంచు గడ్డగట్టిపోతారు, బయట కూర్చోలేరు, తీసుకెళ్ళారు. వాళ్ళకి మహాసభ వాళ్ళతో పరిచయాలు ఉన్నాయి. దీనికోసం వచ్చారని తెలియగానే పొద్దున్నే ఇన్ని సభలకు తీసుకెళ్లారు. ఎంట్రీ దొరికింది, ఎంట్రీ పాస్ దొరికింది, లేక అసలు లేదు. కూర్చున్నాడు. సరే వాళ్ళు చెప్పారు, ఒక మీటింగ్ ఇలాగే మొదలైంది, ఒక్కొక్కడు మాట్లాడుతున్నారు. కొంత స్వంత అయ్యాక స్వామి వివేకానంద మాట్లాడతారని అనౌన్స్ చేశారు. ఇప్పుడు కదా అంటాడు. ఈ ఎన్నిసార్లు ఇప్పుడు కదా అంటాడు. వాళ్ళకి అర్థమైపోయింది, కుర్రాడు యంగ్, అంతా కూడా 37 కూడా లేవైంది. ఏంటి ఈయన అసలు మాట్లాడతాడా, పెడతాడు, అక్కడ ఏమో ఏమాయిగా ఉండాలి వేదిక మీద. ఈయన అసలు మాట్లాడతాడా, ఏదో వచ్చాడు కానీ పాపం మాట్లాడే భయం వేస్తున్నట్టుంది, మాట్లాడలేడు అనుకున్నారు అన్నమాట. ఇక కాంట్రిబట్ స్టేజ్ లో ఆఖరికి ఎవరు స్పీకర్ లేక ఈయన పేరు అనౌన్స్ చేశారు. అప్పుడు ఆయన లేచాడు. లేచి, సిస్టర్స్ అండ్ బ్రదర్స్ ఆఫ్ అమెరికా అన్నాడు. ఆయన సంబోధించాడు. ఇప్పుడు మీరు మీ స్కూల్లో చాలా మంది ఉపన్యాసాలు ఇస్తాం, మాలాంటాడు వచ్చి చెప్తాం కదా. మేము కూడా పిల్లలు, ఇందాక నేను కూడా చెప్పాను, విద్యార్థి విద్యార్థులకు ఆశీస్సులు, పెద్దలకు నమస్కారాలు ఏం చెప్తాం. కానీ అప్పుడు నాకు ఎవరు మీరు తప్పకుండా కొట్టారా, ఎందుకంటే పెద్దగా అయ్యాను. ఇప్పుడు వద్దులే, మీకు కొట్టాల్సిన సమయం వస్తుంది కొంత. అప్పుడు ఎందుకు చెప్పేది ఏంటంటే, ఒళ్ళు గగురు పొడుస్తుంది, శరీరం రోమాంచితం అవుతుంది. ఈ సన్నివేశం ఒక్కసారి 4000 మంది డెలిగేట్స్ ఉన్నారు ఆ హాల్లో. 4000 మంది ఒక్కసారి పైకి తీసి నుంచుని 5 నిమిషాల పాటు అన్ఇంటరప్టెడ్ గా ఆయనకి కరతాళ ధ్వనులతో ఆయన మోగించారు. ఊహించుకోండి మీరు ఒకసారి ఈ సన్నివేశాన్ని ఊహించండి. ఆయన ఏమన్నాడు, ఏమల్లా అసలు ఆయనకి ఏం మొదలెట్లా. ద బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ ఆఫ్ అమెరికా, 5 నిమిషాలు అన్ఇంటరప్టెడ్. విశ్వగురువు ఆవిర్భావం జరిగిపోయింది. విశ్వగురువు పుట్టేశాడు అక్కడ ఒక మాట. ఎలాగంటే ఇది ఎలా సాధ్యం? ఇప్పుడు ఏదో నేను 1/2 గంట మాట్లాడితే మీకు నచ్చవచ్చు, నచ్చకపోవచ్చు, ఏదో నిర్ణయానికి వస్తారు మీరు అందరూ 10 నిమిషాలు మాట్లాడారు. మరి ఏమి మాట్లాడలేదు కదా. మాట్లాడకుండా ఎలా సాధ్యమైంది దీనికి? ఈ ప్రపంచంలో, ఈ భూగోళంలో ఆయన ఒక్కడికే సాధ్యమైంది. ఎలా అయింది? సరే, నా పరిధిలో నేను ఎలా ఊహించుకుంటానంటే దాన్ని మీకు చెప్తాను. మనకు ఒక మంత్రం ఉంది. మనకి మాటే మంత్రం మనసే బంధము అంటే, మాట మంత్రమై మనస్సుల్ని బంధిస్తాయి. ఇప్పుడు పరిపూర్ణమైన పరిశుద్ధమైన మనసుతో వెనక పలికిన పలుకులు పలికితే, ఏదో చెప్పాలి కాబట్టి చెప్పడం కాకుండా నీ హృదయాంతరాల నుంచి కనుక ఆ మాటలు వస్తే మీరందరూ కనెక్ట్ అయిపోతారు. అలా కనెక్ట్ అయ్యారు స్వామి వివేకానంద దగ్గర. ఆయన అంత పరిశుద్ధంగా మాట్లాడాడు.
ఆ తర్వాత ఆయన మాట్లాడిన స్పీచ్ ఒక అద్భుతం. ఇవాటికి ద ఫేమస్ స్పీచ్, చికాగో స్పీచ్ అనేది ఒక ప్రపంచంలోనే ఒక అత్యద్భుతమైన స్పీచ్. ఆ స్పీచ్ తో తల్లకిందులు అయిపోయింది ఆ ప్రాంతం, ప్రపంచమే తల్లకిందులైంది. ప్రపంచానికి ఆ ఏ సంకల్పంతో సభలు పెట్టారో వాళ్ళ సంకల్పమే సగనాగిపోయింది. విశ్వ ఏ భరత భూమి, ఏ కర్మభూమి. ఈ గురు భూమి, ఋషి భూమి, సనాతన ధర్మభూమి యొక్క విశిష్టతని ఆయన అక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాడు. ఆ రోజు ఆయన ఒకటే అడిగాడు, నేను నా దేశం ఏ రోజునైనా మతం మానమని కానీ, నా మతంలో చేరమని కానీ, మత విద్వేషాన్ని కానీ, ఇంకొక మతాన్ని చిన్నది చేయడం కానీ, నా మతాన్ని పెద్దది చేయడం కానీ చేసాము ఎప్పుడైనా మేము? అదే హిందూ ధర్మం, మతం కాదు, నాది ధర్మం. ఎవ్రీబడి ఈజ్ యాక్సెప్టెడ్, వరల్డ్ ఈజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్. విశ్వగురు ఆవిర్భావం జరిగిపోయింది అంతే. ప్రపంచం అంతా గురువులుగా స్వీకరించాలి. ఉనికిపోయిన ఆ తర్వాత ఈయన ఉపన్యాసం ఇస్తే ఆ రోజుల్లో అమెరికాలో కొన్ని వేల మంది వచ్చేవాళ్ళు. ఫీజు ఎవరో తీసుకున్నంత ఫీజు ఆయనకి చెల్లించేవాళ్ళు ఆ రోజున. కానీ ఆయనకు అద్భుతమైన సుఖాలు. అప్పుడు దాకా అనామకుడు, ఆ క్షణం నుంచి విశ్వగురు. ఆయన ఇంటర్వ్యూ కోసం అల్లాడిపోయింది అమెరికా అంతా కూడా. ఆయనకి హంసతూరిగా తలపాలి అరేంజ్ చేశారు, కానీ ఆయన నేల మీద పడుకున్నాడు. ఏమన్నాడో తెలుసా ఆయనలో ఆయన అనుకున్న మాటలు, నా దేశంలో ఒక్క మనిషి ఆకలితో ఉన్నా కూడా నాకు ఈ భోగాలను అనుభవించే అర్హత లేదు. నా ప్రజలు, నా దేశం, నా ప్రజలందరూ కూడా వాళ్ళందరూ అభివృద్ధిలోకి రావాలి, అప్పుడే నేను అనుభవిస్తానని కింద పడుకున్నాడు తప్ప హంసతూరిగా తలప మీద పడుకున్నాడు. దురదృష్టం ఏంటంటే మన పాఠ్యాంశాల నుంచి స్వామి వివేకానంద పాఠాన్ని తీసేయడం ఈ భారతదేశం. నేను వివేకానంద గురించి నేను నామిటేట్లో చదువుకున్నాను. ఆ రోజు నుంచి ఆయన డివోట్ అయింది. ఎందుకు తెలుసా? దేశభక్తి కోసం, మానవతా దృక్పథం ఉన్న వ్యక్తి కాబట్టి. అంతేగాని ఆయన స్వామీజీను, పూజలను, హిందూ మాంకరో కాదు. ఆయన అలా ఎప్పుడు చెప్పుకోలేదు కూడా. ఆ గురువు ఇక్కడ ఇంకో అసలైన పాయింట్ చెప్పాలనుకోండి. అసలు ఆయన విశ్వగురువు అయిపోయాడు, అది పెద్ద స్టోరీ. మీరు చదవాలి పుస్తకాలన్నీ, చదివితే తెలిస్తే ఆయన చదువు, ఆయన టీచింగ్స్ అది వదిలేద్దాం, చాలా లెంగ్తీ సబ్జెక్టు. అయితే ఈ అమెరికాలోను, తర్వాత ఆయన యూరోప్లోను, తర్వాత ఫ్రాన్స్లోను అన్ని పర్యటించాడు. అన్ని చోట్ల బాధాక్రాంతం అయిపోయాడు. సరే వీళ్ళకి అర్థమైపోయింది క్రిస్టియానిటీ వాళ్ళకి పాపం మనం ఏం చేయలేదు అయిపోయింది. ఈ నెక్స్ట్ ఇయర్ ఇంగ్లీష్ వచ్చు కానీ ఫ్రెంచ్ రాదు, ఫ్రాన్స్ లో పెడదాం మీటింగ్, అక్కడ సెటిల్ చేద్దాం మ్యాటర్ అనుకున్నాడు. ఈయన 2 నెలలు తిరిగేవాడికి ఫ్రెంచ్ నేర్చేసుకున్నాడు. ఆయనకు అన్ని భాషలు వచ్చు, చూస్తే గ్రహించేవాడు, ఏకస్వంగా గ్రహించాడు. సమయం లేదు, 39 ఏళ్ళకి ఆయన వెళ్ళిపోవాలి, ఎక్కువ టైం లేదు ఆయన. అందుకని ఈ టైంలోనే అంతా చేసేయాలి. ఈయనకి ఫ్రెంచ్ వచ్చిందని తెలిసి ఆ సభలను క్యాన్సిల్ చేసుకున్నారు. మాకు అక్కడికి వచ్చి కొమ్మలు ఎత్తారు, ఈయన ముందున్నారు లేదు. ఇక ఆ తర్వాత ప్రయత్నం కూడా జరగలేదు, వేరే సరిపోతుంది. అయితే ఒక రోజు ఒక శిష్య బృందం అంతా అన్నారు, ఇలాగే ఒక ఉపన్యాసం ఇచ్చాక, స్వామీజీ నా గురువు అనేవాడు. ఇప్పుడు మీకు అసలు పాయింట్లోకి వస్తాను. నా గురువు ఇది మీ గురువా? మీకంటే పెద్ద ఆయన ఎవరు ఉంటారండి? మీరు అద్భుతం, మీరే గురువు, మీకంటే గురువు ఎవరు ఉంటాడు? మేము అంగీకరించలేమన్నారు ఆయన శిష్యులు. అమెరికాలో ఉంటాడు. అప్పుడు ఆయన అంటాడు, నా గురువు తెలుసుకుంటే నాలాంటి వివేకానందుల్ని 100 మందిని సృష్టిస్తాడు. అది నా గురువు. ఇక్కడ మీరు 2 గ్రహించాలి. విశ్వగురువు అయిన వ్యక్తి తను తగ్గి ఇది నా గురువు గొప్పతనం అని చెప్పడం శిష్యుడి లక్షణం. అది మీరు నేర్చుకోవాల్సింది. ఎంతటి శక్తివంతుడైన శిష్యుడు తయారు చేసిన గొప్ప గురువు రామకృష్ణ పరమహంస. గురువుగా ఆయన గుర్తుంచుకోవాలి. స్వామీజీ అట్లా తనని తను తగ్గించుకున్నారు ఎప్పుడు కూడా. ఎందుకంటే ఈ ప్రపంచంలో మనం చూస్తాం, ఎవరికాడు ఒక మతాన్ని సృష్టించేస్తారు, ఒక ఇజం అంటారు. వివేకానందుడు ఏమన్నాడు తెలుసా? నా దగ్గర ఏ ఇజమో లేదు, నేనేమి సృష్టించను, ఉన్నదేదో ఎప్పుడో ఉంది. సనాతన హిందూ ధర్మం, వేదాలు ఉన్నాయి,
ఉపనిషత్తులు ఉన్నాయి, భగవద్గీతలు అన్నీ ఉన్నాయి. నేనేం తేవా ఇక్కడికి. నేను మళ్ళీ మీకు దాన్ని గుర్తు చేశాను, అవసరం వచ్చింది కాబట్టి మళ్ళీ చెప్పాను. కార్యక్షేత్రంలో నా పని నేను చేసి నేను వెళ్ళిపోతున్నాను అంతే. అంతే తప్ప ఆయనకి ఏది గుర్తించదు. మీరు గుర్తిస్తే గురువుకి అద్భుతమైన మిషన్ సృష్టించాడు ఆయన, రామకృష్ణ మిషన్. అత్యంత నీతివంతమైన పారదర్శకమైన సంస్థ ఈ భూగోళంలో ఎక్కడైనా ఉందంటే ఓన్లీ రామకృష్ణ మిషన్. ఆ మిషన్ ఆయన దూరదృష్టితో ఆలోచించి ఆయన మేనేజ్మెంట్ రాశాడు. అది తన గురువుకి దేవాలయం కట్టాడు. గురువుకి పూజను ఆయన ఏర్పాటు చేశాడు. ఎలా చేయాలో కూడా రాశాడు. అంత ఆరాత్రికం అంటాం. 6 గంటలకు ఎక్కడ రామకృష్ణ మిషన్ ఉందా ప్రపంచం అంతా ఆరాత్రికం జరుగుతుంది. ఒక అద్భుతంగా ఉంటుంది. చూడండి ఎప్పుడైనా పిల్లలు ఎలాంటి శైలజ థియేటర్ ఎదురుగా ఉంది. 6ంటికి వెళ్ళి కూర్చుండండి, ఒక అరగంట 6 గంటలకు వెళ్ళండి. మీరు అక్కడికి ఎంత బాగుంటుందో ఎంజాయ్ చేస్తారో మీకు తెలియదు. ప్రశాంతంగా ఆయన తను ఏం చేసుకున్నాడో తెలుసా? ఒక చిన్న సమాధి. ఆయన మరణం తగ్గించేసుకున్నాడు. గురువు ముందు ఎక్కడా నేను ఎలాగకూడదు, నేను ఇది విశ్వవ్యాప్తమైన మనిషిని, కానీ నా గురువుకు అవమానం జరుగుతుందేమో అని తన సమాధిని ఒక చిన్నదిగా కట్టించమన్నాడు. అంతకంటే కర్తకి లేదు అన్నాడు. నా గురువు ఒక్కటే విగ్రహం ఉండాలి, నా విగ్రహం ఉండకూడదని చెప్పాడు. రామకృష్ణ మిషన్ ఎక్కడ స్వామీజీ విగ్రహం ఉండదు, గురువుకు ఒక్కడే ఉంటుంది రామకృష్ణ పరమహంస. అది గురు శిష్య సంబంధం, అది గురుత్వం, ఇది శిష్యత్వం. ఎదిగినా శిష్యుడు ఇప్పటికీ గురువు దగ్గర దిగే ఉండాలి. గురువు ఎప్పుడు తన శిష్యుడికి సమయం దారపోసేటే ఉండాలి. గురు పూర్ణిమ సందర్భంగా ఈ గురు శిష్యుల గురించి మీతో పంచుకునే అవకాశం నాకు ఇచ్చినందుకు మా వివేకానంద కేంద్ర బోర్డు సక్సీడ్ ప్రోగ్రాం ఉంది. ఆ కేంద్రం ఎలా నిర్మించామో, ఒక మనిషి ఎదుగుదలకు ఎలా పనికొస్తే సర్కిల్స్ అన్ని దాటి ఎలా వెళ్తాడో అనే సబ్జెక్టు మీద నేను అనర్గళంగా ఎన్నో కాలేజీల్లో ఉపన్యసిస్తానే ఉంటాను. నేను బోర్న్ టు సక్సీడ్. ఎప్పుడైనా కుదిరితే మీ స్కూల్ కూడా మళ్ళీ ఒకసారి నన్ను మీ యాజమాన్యం పిలిస్తే ఆ బోర్న్ టు సక్సీడ్ అని చెప్పడానికి ఎప్పుడైనా వస్తాను నేను. ఒక అద్భుతమైన కథ, చాలా బాగుంటుంది. కాబట్టి ఫ్రెండ్ పిల్లలు ఆదర్శవంతమైనటువంటి వ్యక్తుల యొక్క ఆదర్శం తీసుకొని ఆ ఆదర్శాలతో ఉత్తమ పౌరులుగా భారతీయతను పెంపొందించుకుని, స్వామీజీ ఇంకొక మాట చెప్పాలని చెప్పి క్లోజ్ చేస్తారు. స్వామీజీ ప్రయాణంలో టాటా తగినట్టే, జెమ్షెడ్జీ టాటా కూడా అదే షిప్లో ప్రయాణం చేస్తున్నాడు. చేస్తున్నప్పుడు మాట కలిసింది. ఏమి ఎందుకు వెళ్తున్నానంటే స్టీల్ ఇండస్ట్రీ వెళ్దాం అనుకుంటున్నానంటే టెక్నాలజీ కోసం వెళ్తున్నాను అంటాడు టాటా. గుడ్. పాశ్చాత్య దేశాల్లో ఉన్న టెక్నాలజీని, శాస్త్ర సాంకేతికతని తెచ్చుకో, కానీ భారతీయతను జోడించడం మాత్రం మర్చిపోబాకు అంటాడు స్వామీజీ. టాటాలు ఇవాళ భారతదేశంలో గొప్ప వ్యక్తులు. ఎందుకంటే స్వామీజీ మాటని వాళ్ళు తూచా తప్పకుండా పాటిస్తున్నారు. భారతీయతని వాళ్ళ కంపెనీకి జోడించారు. భారతీయత అంటే విలువలు, భారతీయత అంటే విశ్వాసం, భారతీయత అంటే ధర్మబద్ధమైన జీవన విధానం. అది టాటాలోనే చూస్తాం, ఇంకే వ్యాపారవేత్తలో మీరు చూడలేదు. దట్ ఈస్ టాటాస్. వాళ్ళకి ప్రపంచ కోటేశ్వరుడు రాక్ఫెల్లర్ చేత మొట్టమొదటి దానం చేసిన వ్యక్తి వివేకానంద. వాడు రూపాయి ఇచ్చేవాడు కదా రాక్ఫెల్లర్. మొత్తం ఈయన మాట్లాడగానే వాడికి పిచ్చెక్కిపోయింది. ఎప్పుడైతే